बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु औक़ात सलावातिल खम्स। दे बाब के दे पिंजो वाड़ो मुंजुनो टेमुना खई। खलक कोई मुंग ता मालूम दी टेमुना मालूम नहीं का मालूम वे या अहमियत मालूम वे न बिया वदा से न वे ची इमाम सलामो कर ज़ीनो नास कसांद बदरी और नोटू लुलाड़ी व्या टाइम नरे मालूम अहमियत हम नरे मालूम। कुरान फरमाए दी इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौक़ूता। मुंस पर मुसलमानों फ़र्ज कड़े शवे दे खुदागी पर टाइम के दन्ना इन्हें द वक्त आयुन बम अल्लाह कई। मुंज यवाज कौल नहीं दी बल्कि वक्त के कौल दी। तो खल को ख्याल लाए कि बस मामुंजो को बे वक्त शेर है ना वक्त रे ईवा दे मुंस अहमियत निश्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकला मेराज लड़ नागबान मुंस फ़र्ज कलेश वक्तुन वैसे ही दागे वक्तुन द पारा दागे इश्पे पसे मुत्तसिल चिकम और वज़ राजी और अगे पसे चिकम और वज़ राजी द्वर वज़ मुत्तसिल सैयदना जिब्राइल पिंज़ वक्त रागल दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले मुंज वर्कले दे तो देरा पारा च टाइम तायुन शी और दाड़ो रजे चिकम मुंज कले ना गए अवल टाइम के कले दा जमुंग दे इलाकों के चिकम रिवाजू ने दी चियो घंटे बशिवी द मानजो निमा घंटे द बांग शिवी और ब्या मुंज बिल्कुल सूखा पसूखा आखिर की गई दा गैर शरई तरीका दा डेरा हम सीज दे ताकम खबर चिमाओ कला च जिब्राइल सवाल रागे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते प्रैक्टिकली वो खुदल च मुंज बसंग के और टाइम वैसे ही तो देना दा अहमियत पता लगी। पैगम्बर मासपखीर और माजीगर ने पेजंदल खुदा खई दे दा पारा च दगा टोल मासपखीन बनाई टोल माजीगर और टोल मासवतन बनाई बल्कि अफजल वक्त आता खयू देखिए भला खबर मालूम अशवा च अहले सुन्नत वल जमात दा अक़ीदा दा च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस दी या सुन्नतुन दी तो दे नुज़ूल की बाक़ायदा दा राज़ी दा अल्लाह दी तरफ न हदीसुन गप न दे च सड़े हदीस पेश की अवल ख्वा सड़े खपल अकल पेश की दादा मुंज तैमुन चकम मालूमी की दा हदीस पाने मालूमी की हदीस जिब्राइल रावड़ दे बतौर कुरान न दे हदीस जिब्राइल रावड़ दे दा सुन्नत दा जिब्राइल रावड़ी दी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद दी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पसी उलाड़ो ये तालीमी खबर हुई अफजलियत मफजलियत वगैरह निश्ता जिब्राइल मखरे और रसूलुल्लाह सल्लम वर पसी उलाड़ दे और मूस चल वर दखई द मूस दा अहमियतम पता लगे जमुंगा अक्सर मशरान ची दा नियागान उद्रूली नियाले मूस न वर दी सच एज दकड़ी बसा खई न दे ची बार राश न मूस तखल को और गलत करे पर और सही करे दाद उलमा नज़द गोल पगार दे मुंज दागे औकात दादा हाफिजान माफिजान उकार न दे हाफिज साहब टाइम मुकर गए हाफिज साहब चाहे आलिम नहीं नसबे गए अगर तो बस कुरान याद दे दागा टिक द इलम तपोस खलक द उलमा न गई चाचे इलम कड़े न दे ना पता दा अहमियत मालूमी की दे और बे अहमियत सुमर दे चिद्वर वज़ राजी दा हदीस तफसीली वायु पदे बाने जदा हदीस सही बुखारी के तो दे नमख के तेर शेर 521 नंबर बाने दे जदा कम हदीस द नकल कर जमुंग दे मुसन्निफ
نو دا 3221 نمبر حدیث دی، بالکل لاست اخر کې. او دا حدیث دا ابو مسعود رضی اللہ عنہ دے لگورا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو نزل جبریلو، جبرائیل راغے فامنی نو مالے امامتی راکڑا. دا دیده پارا چې وخت ورته وخی. مونږ چې ګورو نو وخت سره وخت داري چې کله وخت داخل شي لکه 5:48 باندې وخت نن داخل شي، وخت داخل شي چې وخت داخل شي نو بانګ ویل شي. نو اوس پکار دی چې خلک دومره ټایم دیله ورکړی شي چې دی پای کې 2 رکعات لمونځ کولی شي بالفرض، او 10 پکې کولی شي. که چاته ضرورت د لامبولي چې هغه ولامبي، دا به څومره ټایم وي؟ 20 منټ ټایم به وي نو. په دې وجه د عربو ټول ملکونو کې تقریبا د بانګ او د اقامت په میانځ کې 20 منټه ټایم وي. نو زمونږ خلک څه وي؟ دی ډېر وختي کوي، ډېر وختي نه کوي، سنت مطابق یې کوي. زمونږ د ایسا وخت کوي چې کله د مونځ مستحب ټایم وځي او مکروه ټایم داخلېږي دی هغه وخت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر مونځ په اول وخت کې کړی، ګړی مړی نه وي پخوا، خو طریقه دغه وه چې هر سړي به بانګ اورې نو فوري به جومات ته ته او 10 به کور تیارو، سنتونه به هم کور کول، بیا به ته د ټولو کورونه جومات سره نږدې نه وو. دا 15-20 منټ 25-30 منټ دا ښه دي، سړی برداشت کولی شي. خو چې بانګ یې ویلې په 5 بجې باندې او مونځ په 2 بجې کوي، نو بانګ ورته هم لیټ ووایه بیا که نه څلی ورته وختي وایي. چې ته بانګ لیټ وایې نو خلک به روژه لیټ ماتوي، بندوي، نو هغه ثواب دې په غاړه شو. دا عجیب و غریب خلک دی. سنت باندې عمل کوي که نه، په سنت عمل کوه، هیڅ اختلاف ونه وي. نو صحابه کرامو طریقه دغه وه، دا نه وه دا کومه چې د علاقو کې ده 20-25 منټ انتظار وه. لکه نن سبا د مازدیګر ټایم په 2:45 باندې غالبا داخلېږي، په کم 3 بجې، او ستا علاقه کې مونځ په څو کېږي 4 بجې 4:30 بجې مونځ کېږي. او د ماښام او د مازدیګر په میاشت کې څومره فاصله ده د خلکو؟ زیات نه زیات نیمه ګنټه. دا ورته حدیث ووایي چې دا بالکل غیر شرعي څیز دی، پروا نه کوي خلک. دا کوم حدیث چې دی وایي ثم صلیت معه ثم صلیت معه، بیا مې مونځ وکړو، بیا مې مونځ وکړو، بیا مې مونځ وکړو، دا 15 واړه ټایمونه ښیي. یحسب باحسابه 5 صلوات، په لاس یې بیا شمېرل وه چې بیا مې مونځ وکړو، بیا مې وکړو، بیا مې وکړو، بیا مې وکړو. دې نه د اهمیت پته لګي. د ټایم خیال څومره ساتل ضروری دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه دا یو خلیفه راشد دی، خلیفه دی. تعلق بني امیه سره ډېر ښه خاندان سره خلک نه ګڼي، بدرد ورته وایي، خو بار کیف د هغې خاندان سره تعلق. دیم چې بچپنه کې او ځوانۍ کې ډېر روان و، مستی به یې کولې یو څه بل څه. خو کله چې ذمه دار کړی شو نو بیا یې بالکل د صحابه کرامو غوندې حکومت چلولی. البته په ګورنرۍ کې څه بعضې غلطۍ کړي دي، هغه غلطۍ ډېرې خطرناکې دي. لکه مسجد نبوي د جوړو د هغه زمانه کې د مدینې منورې ګورنرو یوې غلطي دا کړې وه چې د هغې آبادۍ په یهودو او نصاراو کړو. دا تاریخ یې سره ده، خو دا څوک نه بیانوي. دا غلطي ده. بس دا نه چې یو سړی هغه نه غلطي نه کېږي، دی غلطي کړې ده. دویم دا چې د هغې د قبلې دیوال کې کومې ګټې لګولې نه کې تصویرونه وو. په یې باندې هغې وخت کې چې کوم صحابه موجود دي یا کوم تابعین موجود دی هغې ښه برملا اختلاف ساتلی دی هغې سره. اوس نشته پکې،
خو هغه زمانه کې هغه دا یو چل کړو نورم سبا سي دینی غلطۍ کړي دی زمونږ خلکو کې چل لاره چې کله دې ته د یو سړي یو غلطي معلومه شي که نو دې ته بیا د هغه نیکي نه ښکاري او بعضې خلکو ته چې د یو سړي نیکي ښکاره شي نو بیا ورته هغه غلطي نه ښکاري دې ته افراط و تفریط وایي دا دواړه زیاتی دی دا د پوهې خبرې نه دي د پوهې خبره دا ده چې یو سړی نیک سړی دی موږ په هغه ګمان کوو د نیکی خو دې به دا مطلب نه چې دنه به غلطي نه کېږي انسان دی او چې یو سړی غلط دی بالفرض نو موږ به دا نه وایو چې دا شیطان دی دا نه به چېرته د ښېګړې کار نه کېږي زمونږ د دیني تباهۍ یو وجه دغه هم ده چې که موږ ته یو سړی معلوم شي دا پیر صاحب دی نو بیا په هغه موږ دومره اعتماد وکړو چې خپلو زنانو سره کېنو او که یو سړی موږ ته پته ولګېږي چې دغې فلانکۍ ګناه ده نو د هغه بیا څه نیکي موږ ته په نظر نه راځي دا ذهنیت غلط دی صحیح ذهن دا دی چې انسان دی کله خطا کېږي او کله نه خطا کېږي عمر بن عبدالعزیز ته امت خلیفه راشد وی لیکن د هغې باوجود دا د هغه خطاګانې دي الله دې معاف کړي دا مطلب نه دی چې دا بېدینه او بې عمله دا ډېر غلط سوچ دی او دا سوچ د پاکستان او هندوستان کې دی بل ځای نشته مونږ چې کومه معاشره کې لویږو په هغې کې دغه یو سوچ چې کوم دی دا برخیږي دا سوچ ناجایز دی که چېرې بالفرض مونږ د غلطۍ د وجې خلک پرېښودل شروع کړو نو زما په خیال مونږ سره به هېڅوک تعلق ونه ساتي کم یو کس داسې دی چې هغې څه نه څه غلطي نشته سوا د انبیاو نه یو کس وښیه داسې چې د هغه نه چېرته خطا نه شوی د هغې په وجه مونږ خلک پرېږدو دا نادرست طریقه ده دا غلط طریقه ده دا اسلام نه دی دا ایمان هم نه دی دا د خلکو د کور ایجاد دی دا مه کوئ عمر بن عبدالعزیز چې کله بیا گورنر و کومه زمانه کې نو حدیث د امام بخاری کې دا لیکلي چې اخر صلات العصر یومن یو ورځې د مازدیګر مونځ وروسته کو وروسته کو دا مطلب چې د خپل مستحب ټایم نه وروسته کو مستحب ټایم سره بالکل اول وخت کې کول هر مونځ اول وخت کې کول زمونږ خلک صرف د ماښام مونځ اول وخت کې کوي هغې دپاره هر څه پرېښي دومره هر څه پرېښي دي چې هغه سنت دعا هم مؤذن نشي کولی مؤذن چې څنګه بانګ ختمېږي هلته کې قد قامت الصلاة شروع شوي دغلته ډېر تکړه دي ولې خیال یې دا چې دا ټایم لږ دی څومره لږ دی او کم سے کم یو نیمه ګنټه ټایم دی دومره ټایم لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماښام په مونځ کې یو ځل سورت الطور ویلی والطور و کتاب مستور څومره اوږد صورت دی او چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وایي دا خو طریقه دا وه چې به هر آیت باندې ودرېده زمونږ په شان په یو سوه پنځه شپږ آیتونه نه ویل دا ګپ دی د خپل طبیعت دین دی د خلکو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزاج دین دا نه دی د هغه شان اتباع پکار ده دې سړي د مازدیګر مونځ لږ لیټ وکړو د مدینه منوره کې د امیر دی نو دخل علیه عروة بن الزبیر عروة بن زبیر ورپسې راغی زبیر بن عوام زوی د سیدنا ابوبکر صدیق نوسې د اسمان نوسې راځي نو دی ورپسې دننه لاړ دخل علیه زید ورپسې لاړ او ورته یې وویل چې ګوره یو ځل مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه په عراق کې و صحابي دی هغه نه یو ورځ د مازدیګر مونځ د څه وجې لیټ شوی دی لیټ شوی دا مطلب نه چې مکروه ټایم کې دی نه اول وخت کې نه دی کړی اول وخت کې ونه کړ لیټ ټایم کې وکړ نو هلته کې سیدنا ابو مسعود صحابي دی رضی الله تعالی عنہ دا کوم چې موږ دلته وایو کوم چې د اختصار کړی
دا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ پاسید او سیدنا مغیرہ بن شعبہ ته وی چې تا مونږ ولې لیټ کو سو وجه او بیا دا تفصیلی حدیث ہوئے دے پسې دا حدیث په تفصیلی تاثار کې خیری وایا پورا تفصیلی حدیث ورته ہوئے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونږ ټایم هغه ته جبرائیل خودلو او جبرائیل دنیا ته پخپلا ناراضی قرآن فرمائی چې ملائک پخپل اختیار دنیا ته ناراضی بلکې دا د الله په حکم راضی وما نتنزل الا بامر ربک ستا د رب په حکم راځو نو مطلب دا ہے چې د دې منځونو تعین بسو کوي ټایم دا الله او چې کله الله ټایم تعین کو نبی ته وخو نو تاسو لم پکارداری چې دا غي تعین اتباع وکړي یعنی اول وخت کې منځو کې نن دا پردا کافی ده حدیث کے نور سدی نا ان شاء اللہ سار کی خیر وایو ایک تفصیلی خبر ده ابو مسعود فرمائی ماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی فرمائے جبرائیل راگوز شو فام منی نمات امامت راکو فصلیت معه نماغ سر منزو دل دام معلومی گی چې کم امام کوئے کا نا امام لیول ٹریننگ ورکے اخو بس نوی طالب علم راغلی بوتل شاہ ہوندی بس پوئی گی نا په یو سیکنډ کې ټول مونږ نه وځي خلک وي اواز ډېر ښکلی دی اواز باندې څه کوي مونږ د سنت مطابق باندې خبر دی که نه دی خبر چا ورته ښودلی دی چې مونږ سنت څنګه دا نتیجه ډېره خراب وي د مدرسو بې عزتي نه کو خو رزلټ به ډېر خراب وي ته چې معلومات وکړې که نه نو رزلټ به ډېر خراب وي دا څوک نه ښایي تبلیغیان ښایي غریبانان خو پای کې پوهه خلک کم ده عام به علم سړی به یو ته مونځ ښایي دا خپله لهجه صحیح نه مونږ ته زه پرون راسې یوه ورځ داسې لګی یم چې مونږ ته ضرورت د علماو دی اختلاف نشته دې څیزونو سره عالم پکار دی چې سمه خبره وکړي زمونږ خیال دا چې یو سړی هغه پټکې والی او ګیرې ساتلي به دا عالم دی په دې سړی نه عالم کېږي بېګا ما ته یو ملګري یو تصویر رالیږلی د هغې پخوانی زمانې چې کله به طالبانو په نوم باندې خلکو رواني کول یو سړی نه هغه ته وایي ته کلمه طیبه ووایه نه کلمه طیبه نه ورځي پټکې په سر دی غټه غټه ګیرې دا سړی یې تپوس کوي دا مدرسې ولې روانوی یعنی شکل یې د مسلمان دی او تعلیم هم وایي ځان ته اگر چا تعلیم نه دی خو دا زمونږ قومي المیه ده چې چا پټکې والی اوږده شوغی که کونټۍ مونټۍ په لاس کښي او برېت برېت او ګیرې میرې غوړی مونږ وایو ډېر ښه سړی دی قابل سړی دی دا چې تو سره خبرې وکړې پته به ولګي ځکه دننه څومره ګن پروت مونږ لا د علماو ضرورت دی علما کوم امام چې کوو نه هغه ټرینډ کول غواړي چې امامتي خلک څنګه کوي دا نه چې جنډه لګیا او پر کوي الله اکبر بس په منډه لګیا دی ترایي ورپسې وکړه F-16 دی هېڅ پته نه لګي دې کې دغه څیز هم ملحوظ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې محتاج و چې هغه ته طریقه وښودلې چې مونځ څنګه کولی شي نن که یو سړي ته ووایي چې مونځ کښېنه ما ته ووروه خیم درته نو دا خو دلته پر خادګل نه کوو زما پلار ورته یې مونځ درته وښیه هغه وایي ها زما مخکې پیدا شوی پوه شوې د دې یو ذهن کې دی زما مخکې پیدا شوی زه هم ستاسو مخکې پیدا شویم دا په دې نه ده چې دا کشر دی او دا مشر دا په پوهه باندې ده په دې نور څه وجه نشته دی سادګي ده اهمیت نشته هغه وایي چې ګنې ما د کم نیاز خولی دی بس ټیک دی دی ما ته څه یا ما ته مور کم سبق خولی دی ټیک دی غلطی هم دقه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل را لېږلی او 2 ورځې را لېږلی د دې لپاره چې مونځ کې څه کمی پاتې نشي او د وخت په تعین کې هم څه کمی پاتې نشي ګړی چې نه وي بالفرض نو ته مونځ ټایم څنګه معلومې
ته چې تر حدیث وې په خپل وپوښ د آلات موږ نه کار خراب کړی دی کنه د لسم جمعه طالب علم به بلکې لوی سړی وي طاقت یې 200 وایا په 12,000 بیا اٹو کده غریب له چل نو دی کله ویو کده شماري کله و کده پاړه صحیح ویلې نور یاد به نو سوی په موږ خدای فضل کړل دی کیلکولیټر براوالي ودا پلار بازار وخت سره ته سوچ نه کوي ته معاف شو ختم شو زما یو ملګری دی مدینه یونیورسټي کې استاد دی خبره ما سره کولې نه دی مشینرو پسې خبر راله ما یې دا ښه شی دی خو دی زموږ د خلکو نه علم لرې که پوهه نشته پکې پوهه نشته سمجھ نشته پکې نو بیا هغه دې پسې خبرو کې چې یو سافټویر دی اجه ته انسټال کړو چې ته میراث څه مسلې هغې کې ورواچې نو تا ته به ریزلټ راوځي چې دا میراث دغه دی نو مې بیا ما یو شاګرد له ورکړي هغه ما له کمپیوټر نه راښیي ما ورته چې نه تاله درځي تاله خو نه درځي که نه علم خو فرض دی علم منې هغه چې کوم ستا کوپړی کې د کمپیوټر هو نه دی فرض زمونږ دا نوی خلک دې مصیبت کې گرفتار شوی دی الله چې کله یو وجود یو جسم یو حصہ د کم کار د پاره جوړه کړې ده ته چې هغه نه استعمالې نه به ختم شي او برباد شي ته یو دوره مسلسل سمله پاسما ته به زه آرام کوم که نه چې پاتې تا ته پته ولګي ته به ګرځېدی نه شي سره ولې الله خپې پیدا کړي دې دپاره چې ته به ګرځې دا دماغ دې دپاره دا به ته چلی او دا چې ته ونه چلی نو زموږ د نوي نسل شی به نه جوړ شي پوه چې لار به ټپه خورې بیا به خلکو به نظر کړم دې څیزونو سره کار خرابېږي تعلیم او تربیت بنیادي څیز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل 2 ورځې مونځ ښودلی طریقې یې ښودلی ده اوقات یې ښودلی دي دا د اوقاتو تعین به انشاءالله مونږ ښیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه کول څه طریقه وه د هغې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار وایي چې فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه سار مازدیګر ماښام ماسخوتن ټول لمونځونه ما هغه سره وکړو یحسبو بحسابه 5 صلات حسابول یا حساب یې کو په خپلو ګوتو د 5 منځونو یعنی 5 واړه منځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 ورځې هغه سره کړي بیا مغیره بن شعبه سره جواب نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث راشي که نه بیا خپل عقل ځان سره کېده دا به ستا پکار شي زموږ نه پکاري دې ملک دا یو لانجه شته دی دا لوی خلک دی عمر دی لوی سړی دی او خلیفه راشد دی سیدنا مغیره بن شعبه صحابي دی خو د هغه خیال لا و چې دا مونځ ما د مستحب ټایم نه لږ وروسته کو نه ښه به جایز به نه ته امام یې تاله پکار دی چې ته په ټایم راځې او مونځ بر وخت کې دلته خو لانجه ده صحیح حدیث به نه خلک وایي پلانې مولوي صاحب داسې یا پلانې دا وایي حدیث په ځای پاتې شي حدیث باندې عمل ضروري دی ځکه چې یقیني څیز دی او دا بله خبره یقیني نه ده ځکه حدیث د الله طرف نه وحی ده حدیث د الله وحی ده هغې وحی باندې عمل د بل چا د رائے په مقابله کې زیات ضروری ده اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين